بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والآخر باقي بلا تحاول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحيد قدير مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فخذ 50 في حكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدعوية عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عزل منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بغير ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فضل النبي المصطفى عائشة حفصة سوداء
النبي ربا كلما من غير كيف واتصال واختار عليه خمسا بعد 50 فرا وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وحقناه وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسألك إما إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها بيز بعد الجمل تاريخها لحي مر سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله. آمنت بالله. وملائكة الله. وملائكة الله. وكتب الله. وكتب الله. ورسل الله. ورسل الله. واليوم الآخر. واليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره. وبالقدر خيره وشره. صدق الله. صدق الله. وصدق رسول الله. وصدق رسول الله. صدق الله. صدق الله. وصدق رسول الله. وصدق رسول الله. آمنت بالشريعة. آمنت بالشريعة. وصدقت بالشريعة. وصدقت بالشريعة. وإن كنت قلت شيئا. وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع. خلاف الإجماع. رجعت عنه. رجعت عنه. وتبرأت. وتبرأت. من كل دين. من كل دين. يخالف دين الإسلام. يخالف دين الإسلام. اللهم. اللهم. إني أؤمن. بما تعلم. بما تعلم. أنه الحق عندك. أنه الحق عندك. وأبرأ إليك. وأبرأ إليك. مما تعلم. مما تعلم. أنه الباطل.
anna khairat dunya wal akhirah fi taqwallahi wa ta'atihi wa anna syarrad dunya wal akhirah fi ma'siyatillahi wa mukhalafatihi wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah adkhulu biha qabri la ilaha illallah akhlu biha wahdi la ilaha illallah alqa biha rabbi la ilaha illallah qabla kulli shay la ilaha illallah ba'da kulli shay la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah wa natubu ila Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ta'ala ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala ila an qala arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Setelah kita membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada para nabi dan para rasul, iman kepada para malaikat,
sekarang dibahas tentang iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang wajib diketahui secara rinci oleh seorang muslim mukmin ada 4 kitab. Ya, dia wajib ketahui secara rinci kepada nabi siapa dia diturunkan dan kitab apa namanya, wajib diketahui. Yaitu arba'atun, ada 4 min kutubin, daripada kitab-kitab tafsiluha Taurat Musa, yaitu secara rincinya adalah yang pertama, sebenarnya ini secara bacaan, bukan yang pertama secara turunan, ya. Taurat Musa, yang pertama adalah Taurat yang diturunkan untuk Nabi Musa alaihi salam. Bil huda tanziluha, yang mana dengan penuh hidayah tatkala diturunkan kitab Taurat tersebut. Ya. Taurat di sini dikatakan daripada namanya apa di sini? Ma'khudzah min wariya az-zanad. Ya, ambil daripada wariya az-zanad. Apa wariya ini? Wariya yarwa. Itu wariya ini artinya kalau bahasa Arab wariya, ya, bahasa Arab wariya is fi'il madhi. Artinya wariya yarwa itu menyala. Az-zanad api yang dipanasin. Api tatkala besi dipanasin dia menyala. Itu namanya wariya az-zanad. Artinya besi itu menyala. Ya, kenapa dinamakan Taurat dengan Taurat? Fa innahu nurun wa dhiya. Kenapa Taurat? Artinya itu Taurat dari kata wariya. Ya. Apa arti wariya? Menyala. Kenapa dinamakan menyala? Karena kitab Taurat ini di dalamnya penuh dengan nur, cahaya, dan yang bercahaya, dan dia yang menyala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur." Ya, kami turunkan kitab Taurat yang mana di dalam kitab Taurat itu terdapat hudan, petunjuk, dan nur, cahaya. Ya. Zabur Dawuda. Ya, dan juga Zabur Daud. Zabur daripada kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ataina Dauda Zabura. Ya. Ini kalau Zabur ini mu'jam, isim mu'jam. Ya, isim mu'jam ini kata-kata di luar kata Arab. Ajami. Di luar kata Arab. Ya, apa? Ajami. Isim mu'jam. Wa Injilun, dan juga diturunkan kitab Injil, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang ketiga adalah kitab Injil. Dinamakan Injil daripada Najl. Ya, Najl ini keturunan, arti Najl, atau khulasatu syai', kesimpulan. Arti Najl itu apa? Kesimpulan. Jadi kitab Injil itu menyimpulkan apa yang ada di Taurat dan apa yang ada di Zabur, disimpulkan di dalam kitab Taurat. Ya, Injil itu namakan, turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Furqanun ala khairil mala, dan furqan, apa arti furqan? Itu pembeda, ya, bisa membedakan antara halal dan haram, dan baik dan benar, baik dan buruk. Ya, ala khairil mala, kepada orang yang paling terbaik. Mala itu artinya makhluk, manusia seluruhnya adalah khairil mala. Nabi Muhammad adalah khairil mala, orang terbaik dari antara makhluk. Ya. Jadi Al-Quran ini penyempurna daripada apa yang ada di Taurat, di Zabur, dan Injil. Itu penyempurnanya di Al-Quran, bahkan dilebihkan oleh Allah. Ya. Jadi ini adalah 4 kitab yang wajib kita ketahui. Di sini dibahas adapun kitab-kitab yang lain, ya, maka wajib mengetahuinya, beriman kepadanya secara ijmal, secara global, ya, tanpa secara rinci. Ya, adapun yang ini harus, yang 4 ini secara rinci dia ketahui dan dia imani, dia percaya.
Dan juga ada yang mengatakan jumlah kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya 104. Ada yang mengatakan jumlahnya 104. Wa qila inna mi'ah wa arba'ata asyar. Ada yang bilang 114. Ada yang bilang 104. Ada yang mengatakan 114. Wa qila wal asah, bahkan dikatakan di sini qala Suhaimi, menurut pendapat Imam Suhaimi, al asah adamu hasrul kutub fi adadin muayyan. Tidak bisa ditentukan jumlah kitab itu. Ya, tidak ada yang bisa menentukannya. Ya. Li'annaka idza fattashta riwayat tajiduha, karena di dalam riwayat engkau mendapatkannya yang dapat disimpuli oleh Suhaimi saja itu jumlahnya 184 yang baru ditemukan. Ada masih sisa-sisa yang seperti Suhuf Ibrahim, ya, Suhuf Ibrahim ini lampiran-lampiran kertas-kertas bukan berbentuk kitab. Suhuf ini namanya lampiran-lampiran kertas, ya, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitu juga diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum diturunkan Taurat, beliau mendapati daripada lampiran-lampiran kertas, ya, Suhuf Ibrahim wa Musa, ya. Ada namanya Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah ini salah satu sahabat yang beliau itu adalah sempat menjadi pendeta, ya, menjadi pendeta yang masuk Islam, ya, pendeta rohab, ya, tapi beliau masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan dia ini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab yang benar itu seperti itu. Ya, adapun sekarang sudah tahrif, di dalamnya banyak perubahan-perubahan. Jangan disebutkan Injil atau Taurat, katakan aja dengan versi kitab mereka. Bible, ya, bilang Bible, jangan bilang Taurat. Ya, karena Taurat itu kitab yang suci, yang wajib kita imani. Adapun kitab sekarang ini muharraf, sudah dirubah. Ya. Di sini dikatakan wajadtu fit Taurat arba'ata ustur mutawaliyah. Dia dapat di dalam kitab Taurat ada 4 barisan kata-kata yang indah, ya, bagus kata-katanya di dalam Taurat. Ada 4 pesan. Pertama, man qara'a kitaballahi ta'ala fa dhanna an la yaghfirallahu lahu fa huwa minal mustahzi'in bi ayatillah. Ya, orang baca Al-Qur'an, ya, orang baca kitab-kitabnya Allah, yang kata-kata pertama seperti ini. Orang yang membaca kitab Al-Quran atau kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan dengan penuh khusyuk, penuh adab, tapi syaratnya ketika membaca, tapi dia rasakan Allah ini tidak ampuni saya, ya, maka dia termasuk orang yang menghina ayat-ayatnya Allah SWT. Kenapa? Seharusnya kita berhusnudzan, ya, berhusnudzan melalui kitab-kitab suci ini, kitab-kitab yang agung ini. Allah itu mengampuni kita. A'zamul wasilah, ya, Quran ini sifat lil mu'minina, katanya. Jadi Quran ini adalah a'zamul wasilah kita untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita berprasangka baik Allah mengampuni dosa kita. Tapi jangan merasa sombong dengan Allah mengampuni dosa kita. Harus ada perasaan husnudzan, prasangka baik Allah itu ampuni dosa kita, dengan bahkan diturunkan nur, ya, membaca huruf ini sama mendapatkan 10 kebaikan. Setiap huruf. Alam aqul alif lam mim harf, walakin alif harf lam alif, ya. Nah, aku katakan kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim, dan setiap Al-Qur'an ada sir makna tersendiri. Wasani man tawadha'a li ghaniyin li ghinah faqad dhahaba thulutsa dini. Allah, ini seram. Ya, ini yang seram, ancaman bagi orang. Apa katanya di Taurat itu? Siapa orang yang merendahkan diri, ya, kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 imannya. Ya, 2/3 imannya hilang. Itu di Taurat. Ya, jadi kita dianjurkan merendahkan diri karena kekayaannya. Ya, misalnya kayak ada orang ulama, dia ini alim dan dia kaya,
Maka kalau kita merendahkan diri karena kealimannya tidak apa-apa. Tapi kalau karena kekayaannya kita mengharap sesuatu, ya, ini yang duhabatul khair. Kenapa? Karena dia seakan-akan meyakini si kaya ini dapat memberikan dia manfaat, dapat memberikan dia mudarat, sehingga dia merendahkan diri, mengharap sesuatu daripada makhluknya Allah. Maka hilang 2/3 iman, 2/3 iman. Ya. Berbuat baik karena kaya, tidak baik. Ini hakada, dan di zaman sekarang ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi musibah. Ya, merendahkan diri di depan orang kaya. Pas ada orang kaya, baru dia hormat, baru dia baik, baru dia sopan. Ketika ada undangan orang kaya, cepat-cepat ada orang, enggak. Ya. Jadi hendaknya kita jangan merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kaya. Begitu juga merendahkan diri di hadapan pejabat. Ya, pejabat tidak baik. Ya, makhluk. Wajib kita hormati dia sebagai ketua misalnya. Apa, tapi jangan saya merendahkan diri berlebihan. Ya. Wa tsalits man hazina ala ma fatahu sakhita qada'a rabbih. Ya. Siapa orang yang sedih karena kehilangan sesuatu daripada hartanya. Ya, misal kebakaran rumahnya atau gagal kerjaannya atau apapun saja daripada urusan dunia, dia fatahu, hilang, tidak berjalan sesuai rencana. Maka sama saja dia ini telah benci terhadap qada, ketentuan Tuhannya. Wah, kenapa kayak gini? Kenapa tidak semulus ini? Kenapa? Ya, tidak baik. Ya, sakhita. Lakaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Halnya orang mukmin itu dia tidak pernah putus asa atas apapun saja yang terjadi, kehilangan daripada hartanya, dan dia tidak pernah bahagia atas apa saja yang datang daripada hartanya. Jadi kaya itu tidak dilarang, ya, tapi kaya di dalam hati, kaya dalam tangan saya, dengan tangan. Ya, semiskin apapun orang, tapi kalau di hatinya ada harapan dunia, ini muskil, bahaya. Ya. Dan sekaya apapun orang, tapi hanya di genggaman tangan saja, ini tidak apa-apa. Ya, bisa seperti itu. Jangan sampai dunia ini merubah keimanan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang keempat, ketiga. Yang keempat dikatakan dalam Taurat, man syaka musibatan fa inna ma yashku rabbah. Ya, siapa orang yang curhat, ngeluh kepada sama makhluk, saya ini seperti ini, saya ini ngeluh, ya, sama makhluk, seakan-akan dia telah mengeluhkan atas kejadian apa yang diberikan oleh Tuhannya. Rabbah, oh Tuhan saya ini seperti ini, ternyata Tuhan saya zalim ternyata kepada saya. Seakan-akan dia ngomong kayak gitu. Ya, kenapa ini? Nah, baik. Jangan ngeluh sama makhluk. Ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dianjurkan kita ngeluh itu. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya dokter nanya sakit apa, baru kita ngeluh, masih tahu. Oh, sakit gigi saya, ya. Jangan tanya dokter kenapa? Saya tidak kenapa-napa. Ya kenapa? Ya, kenapa kamu ke dokter terus tidak kenapa-napa? Ya, harus kita ngeluh, sakit gigi saya, sakit perut saya, ngeluh di hadapan dokter, boleh. Atau di hadapan guru, ada permasalahan yang kita berhusnudzon guru kita bisa selesaikan, tidak apa-apa. Tapi kenapa makhluk? Apalagi ngomong sama orang yang tidak bisa bermanfaat sama dia. Kamu ini baru segitu masalah kamu, saya ini sudah lebih parah masalah saya daripada kamu. Ya, jadi seperti itu. Ya, tidak dianjurkan kita ngeluh. Ini pertanyaannya deh. Kemudian di Taurat juga ada pernyataan seperti ini. Ya bani Adam la takhaf min sultanin madama sultani baqiyah. Ya. Apa dikatakan? Wahai anak Adam, wahai manusia, jangan takut sekalipun kepada siapapun. Ya. Bahkan kepada penguasa sekalipun jangan takut. Semasih kekuasaanku masih ada. Itu Allah. Firman Allah di dalam Taurat seperti itu. La takhaf min sultanin madama sultani baqiyah. Ya. Jangan takut kepada penguasa siapapun semasih kekuasaanku masih ada. Ya, ini pesan. Wa sultani baqin la yanfadu abada. Ya, dan kekayaanku itu pasti kekal, tidak bakal habis sedikit pun, berkurang sedikit pun tidak bakal. Ini iman. Ya, jangan takut. Ya bani Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ini ciptakan engkau ini untuk
beribadah, mengabdi kepada Allah, maka jangan main-main. Jangan sia-siakan umur ini. Ya. Jangan sia-siakan umur. Fokus ibadah dengan segala hal. Artinya ibadah itu tidak harus pegang tasbih, tidak harus sujud, tidak harus berniaga dengan kebaikan. Itu ibadah. At-tajirus saduq kahatain fil jannah. Ya. Orang yang pedagang, yang jujur, ya, seperti ini nanti bersama Nabi. Jangan jujur. Berat artinya berdagang jujur ini. Ya. Berdagang, niatin ibadah di pasar dengan amanah, dengan kejujuran ibadah. Maka tidak harus ibadah itu seperti, tapi lakukanlah aktivitas apapun, ibadah makan, minum, halal talab, jangan main-main. Ya. Ya ibn Adam la takhaf hawatar rizki ma damat khazaini mamlu'ah. Wahai anak Adam, jangan takut akan kekurangan rizki. Ya. Karena kekayaanku, lemarinya Allah itu masih full. Ya. Ya. Lemarinya Allah itu masih full. Wa khazaini la tanfadu abada. Dan lemariku itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Ya. Kekayaan yang ada pada Allah tidak akan berkurang. Ini iman. Ya. Ya benar Adam, khalaqtus samawati wal ard. Aku ini, katanya Allah dengan kesombongan, Allah mengatakan dengan keagungannya, aku ini ciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah capek sedikit pun dalam menciptakan langit dan bumi ini. Ayu'inuni raghifu wahidin asukuhu ilaik fi kulli hin. Apakah aku capek? Apakah berat bagiku untuk memberikan sepotong roti kepadamu setiap hari? Ya. Allah ini ciptakan hektaran bumi, hektaran langit Allah ciptakan, tidak pernah capek. Maka untuk sepiring kita saja apa masih kita pikir Allah tidak mampu? Ya, untuk sepiring. Aduh, ya. Jadi seperti itu Allah mengatakan kepada kita. Jangan repot urusan rezeki ini. Jangan fokus, jangan hanya di situ saja pikiran kita. Ini ajib lagi. Ya ibn Adam, kama la utalibuka bi'amali ghad, fala tutalibni bi rizqi ghad. Ya. Aku ini, kata Allah, tidak pernah meminta kalian, mempertanyakan kalian untuk besok ini apa. Misalnya untuk ibadah kita besok ini kita tidak dihisab. Ya, misalnya di kuburan tidak pernah. Kenapa kamu tidak mengamalkan besok? Tidak pernah. Ya, untuk besok ini kita tidak dihisab. Lalu kenapa kita menuntut kepada Allah untuk makan besok? Ya, fala tutalibni bi rizqi ghad. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak yang Allah untuk keyakinan-keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini dikatakan wa anil Hasan al-Basri, daripada tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab. Ya, Allah menurunkan 104 kitab. Wa auda'a ulumaha fi arba'atin, dan Allah simpulkan di dalam 104 itu dalam 4 kitab. Itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kemudian thumma auda'a ulumas thalathah ghairal Quran fihi. Kemudian Allah simpulkan daripada yang 3, Injil, Zabur, Taurat itu kepada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kamil, syamil. Al-Quran ini kitab yang lengkap dan syamil, meliputi seluruhannya. Ya, meliputi seluruhannya. Sampai pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya ontaku hilang, talinya hilang di mana, aku bisa temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Ya, karena fahmim. Ya. Syekh Fakhr Razi menafsirkan Al-Quran sampai ribuan tafsir. Ya. Qala Syafi'i, Syafi'i mengatakan, jami'u taquluhul ummah syarhun lis sunnah wa jami'us sunnah syarhun lil Quran. Ya, seluruh apapun saja yang dikatakan oleh para ulama, ya, penjabaran, pemahaman para ulama, seluruhannya itu adalah penjelasan daripada apa yang ada di hadis, ya, dari apa yang ada di sunnah.
Dan apapun saja penjelasan yang ada di hadis itu adalah penjelasan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lam yuhid wa qala ba'dhum lam yuhid bi ulumil Quran illa Allah. Tidak ada yang mampu mencerna, memaknai secara sempurna Al-Quran ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabinya, nabi yang paling memahami makna Al-Quran kecuali ayat-ayat yang hanya Allah memaknainya. Ya. Tsumma waritha aktsaru dzalika anhu a'lamus sahabah. Kemudian para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali memahami. Seperti Sayyidina Ali mengatakan, kalau seandainya aku menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, maka 70 onta tidak akan mampu membawanya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sebegitu juga Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Jami'u ma abrastuhu lakum minat tafsir fahuwa min Ali. Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, setiap apapun saja yang aku tampakkan daripada tafsir, maka itu aku pelajari daripada Sayyidina Ali. Karena hadis Nabi Muhammad SAW ada Madinatul Ilm wa Aliyyun babuha. Ya. Qala ba'dhum, sebagian orang mengatakan ulumul Quran 50 ilman wa 400 ilm. Ya. Di dalam ilmu Al-Quran terdapat 50 ilmu, bahkan 400 ilmu, bahkan 7.000 ilmu, bahkan ada yang mengatakan 70.000 ilmu. Ya, 70.000 ilmu di dalamnya dengan bidang-bidang tersendiri. Ya, seperti Sayyidina Abdurrahman Balfaqih. Ada Sayyidina Abdurrahman Balfaqih, ya, Maula Arsy, dijulukinya Maula Arsy di Tarim. Beliau itu alim kabir. Ya, di zamannya orang yang begitu alim, murid daripada Abdullah bin Al-Haddad. Abdullah bin Al-Haddad salah satu muridnya namanya Sayyidina Abdurrahman Balfaqih. Ya, saking alimnya itu dia bisa hitung hujan. Hujan ini nanti kadar turunnya sekian. Itu lalu ilmu. Ya, pernah dikatakan ini akan banjir sedikit sekian banjirnya karena hujan sekian kan. Bisa dia pahami dari pemahamannya. Ketika beliau mau wafat, dia katakan, aku mau meninggal sedangkan di dadaku masih tersimpan 16 bidang ilmu lam us'al anha. Aku tidak pernah ditanya sama orang, ya, tentang 16 ilmu tersimpan di dadanya, tidak pernah ditanya. Saking faham. Ya. Padahal di zaman itu ulama kabir banyak, ulama kibar banyak, ulama besar banyak, tapi 16 bidang ilmu belum ada orang tanya kepada beliau. Ya, jadi seperti itulah mereka, keadaan mereka dengan ilmu. Ya, jadi kalau dikatakan zaman sekarang tidak ada orang alim, ya. Tidak ada. Hanya nyontek. Kita ini semua nyontek dari kitab-kitab yang kita baca. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah wa qala ba'dhum usul ulumihi, perincian inti daripada yang ada di Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid, bagaimana menguatkan keyakinan kita kepada Allah, wa wa'ad, dan nasihat, wa hikam, dan banyak hikmah-hikmah. Ya. Jadi walidha yusummiyatil Fatihah Ummul Quran. Oleh karenanya Fatihah itu dinamakan Ummul Quran. Listimaliha, karena mencakupi 3 yang tadi. Ya, di Fatihah itu ada tauhid, di Fatihah itu ada nasihat, di Fatihah itu ada hikmah-hikmah, sehingga dia mencakupi daripada yang 3 tadi. Inilah dia daripada keagungan-keagungan yang ada di 4 kitab tersebut. Ya, jadi Al-Quran, baca Al-Qurannya, baca Al-Quran nur, syafi'an lakum yaumul qiyamah, jadi syafaat. Ya, kalau dia tidak paham, dia dapat pahala. Kalau dia paham, lebih Allah lagi dapat pahalanya. Yang baca Al-Quran. Kalau bisa dibaca di pagi hari, dan juga ketika hendak malam hari, sore sebelum maghrib itu baca Al-Quran. Walaupun nisful juz'u, selembar, ya, istiqamah, tapi karena nur nanti dia akan menjadi cahaya, pelintas. Jadi orang bisa tambah cerdas, bisa tambah pemahaman ilham Allah berikan kepada dia tatkala membaca daripada Al-Qur'anul Karim.
wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan di dalam suhuf, kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalil adalah julukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, wal kalim itu adalah julukan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, fiha terdapat di dalamnya kalamul hakamil alim, Allah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui, yaitu zat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam suhuf juga terdapat wahyu dari Allah. Wajib bagi orang yang mengetahui juga beriman, karena di dalam Al-Quran disebutkan ya suhuf Ibrahim, sehingga wajib diyakini bahwa di dalam suhufil Khalil wa Musa. Ruya min hadis Abi Dzar, daripada hadis Abi Dzar. Dan Abu Dzar ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang ada di dalam suhuf Ibrahim? Ya, firman seperti apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kanat hiya kulluha amthal. Ya, di dalam suhuf Nabi Ibrahim itu kebanyakan misal, permisalan. Ya. Jadi dikatakan seperti ini, ayyuhal malik, wahai orang yang mengaku raja, wahai orang yang mengaku manusia, yang memiliki manusia yang hebat, ya, seluruh manusia, penguasakah atau kita yang mengaku pernah memiliki, mengaku menguasai, al-mubtala, yang sesungguhnya kita ini sedang diuji, al-maghrur, yang tertipu. Inni lam ab'athka litajam'id dunya ba'daha ala ba'd. Ya, aku ini tidak utus kamu ini, tidak ciptakan kamu ini, kata Allah, untuk mengumpulkan daripada dunia, ya, walakin ba'atsuka litaruddu anni da'watul maghdum. Kamu kalian para penguasa, katanya Allah seperti ini, aku ini tidak berikan kekuasaan itu untuk kamu saling bangga-banggakan, untuk kamu itu memiliki menguasai dunia, bukan untuk itu, tapi untuk membantu orang-orang yang dizalimi ini. Kalau ada orang yang terzalimi, bantu, ya. Fa inilah arduha, karena aku ini tidak bisa membantu secara langsung, ya, artinya tidak bisa nampakkan secara langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui penguasa-penguasa itulah perwakilan atas kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bantu, bukan untuk berbangga-bangga, bahkan bukan untuk menzalimin. Ya, apalagi sekarang sampai berani menzalimi umat Islam. Na'udzubillah. Ya. Walau kanat min famil kafir, walaupun yang terzalim itu daripada orang yang dusta kepada aku, bantu semasa dia dizalimi. Ya. Semati orang kafir dizalimi, bantu. Ya. Jadi seperti itulah hebatnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Minha, dan salah satu juga yang ada di sana, alal aqil ay yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah. Ya. Bagi orang yang berakal itu dia bagi waktunya sehari. Ya, per hari itu dia bagi waktunya. Jangan lewat waktu tapi ya begitu-gitu saja. Ya, hendaknya dia bagi waktunya. Bagi sa'atun, bukan dia bagi hanya untuk dunia. Tidak. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu saat di sehari itu dia bermunajat kepada Allah, mengobrol, ya, munajat, berbicara, meminta, menangis di hadapan Allah. Wa sa'atun yahasibu fiha nafsa. Ya, dan satu saat per hari itu dia untuk menghisab dirinya. Oh, hari ini aku begini, oh kurangnya di sini begini, untuk menghisab. Ya. Wa sa'atun yatafakkaru fiha sun Allah taala, dan satu jam, satu saat juga dia bagi waktunya untuk memikirkan tentang keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun yakhlu ayyatajarradu fiha li hajatihi min al-watawasat, dan sesaat untuk dia makan, untuk dia minum bersama keluarganya, dibagi waktu. Ya, penting ini, membagi waktu ini penting agar diberkahinya waktu seorang. Jangan tamur sa'ah wa hakada, lewat waktu tapi ya begitu-gitu saja, tak tertib waktu. Dari habis subuh tertibkan waktu. Jadi apa yang dia kerjakan, ya, jangan begitu-gitu saja waktunya tanpa dia tertibkan. Ya, jadi banyak perkataan-perkataan indah, perkataan bijaksana yang terdapat di dalam kitab Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya.